नमस्कार। आज आमे ओडिशारे आगामी 2025-26 शिक्षावर्ष पाई जो मेडिकल आउ आयुष पाठ्यक्रम अछि माने एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस से विषय रे टिके गभीर भावे आलोचना करिबा। हाँ निश्चय आउ ए पूरा आलोचनाटा नीट यूजी 2025 स्कोर आउ आम राज्यर ओजेई बोर्ड द्वारा हेबाकु थिबा काउंसलिंग उपरे ही पर्यवेसिता। ठीक ओजेई ही तो आम राज्य कोटा सीट पाई सबु देखाशुना करे। तेबे आसंतु सीधा योग्यता मानदंडरू आरंभ करिबा। सेइठु ही सबु आरंभ। एकदम ठीक। देखंतु सबुठु प्रथम आउ जरूरी कथा हला प्रार्थी को नीट यूजी 2025 परीक्षा रे योग्यता हासिल करिबाकु पड़िबो। हाँ सेटा तो मूल कथा। अच्छा से परसेंटाइल कथा टिके कहंतु साधारण वर्ग पाई केते दरकार? साधारण वर्ग माने जनरल कैटेगरी पाई अति कमरे 50तम परसेंटाइल आउ एससी एसटी ओबीसी पाई एटा 40तम परसेंटाइल। अच्छा आउ जो माने दिव्यांग अछंती पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट? हाँ तांको पाई भी अछि। जदि से माने साधारण वर्गर पीडब्ल्यूडी ताहेले 45तम परसेंटाइल आउ जदि एससी एसटी किंबा ओबीसी वर्गर पीडब्ल्यूडी ताहेले 40तम परसेंटाइल। बुझिली। बयस विषय रे कोन किछि सर्वनिम्न बा सर्वाधिक सीमा अछि कि? हाँ सर्वनिम्न बयस अछि। डिसेंबर 31, 2025 सुद्धा प्रार्थी को अति कमरे 17 वर्ष होइथिबा दरकार। किंतु सर्वाधिक बयस सीमा सेमति किछि नाही। नो अपर एज लिमिट। अच्छा एटा गोटे भल्ल कथा। आउ स्थायी बासिंदा हेबा केते जरूरी माने 85% राज्य कोटा पाई? बहुत जरूरी। सेही 85% राज्यकोटा सीट पाई प्रार्थी निश्चित भावे ओडिशार स्थायी बासिंदा होइथिबा आवश्यक। एथिपाई बासिंदा प्रमाणपत्र बा जाहाकु नेटिविटी सर्टिफिकेट कहउचंती सेटा देखाइबाकु पड़िबो। किंतु सुनिबाकु मिले ओडिशा एक ओपन स्टेट। तेबे बाहरी पिला भी आसी पारिबे? हाँ सेटा लागू हुए घरोई मेडिकल कॉलेजर ऑल इंडिया कोटा एआईक्यू सीट पाई। सेही सीट गुड़िक पाई ओडिशार बासिंदा प्रमाणपत्र बाध्यतामूलक नुहे। तेणु अन्य राज्यर पिला मध्य आवेदन करि पारिबे। अच्छा एबे शिक्षागत योग्यता कथा कहंतु +2 रे कोन सबु दरकार? देखंतु +2 विज्ञान रे पास करिथिबे। विषय गुड़िक हेला पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान आउ जीव विज्ञान किंबा बायोटेक्नोलॉजी। एहा सह इंग्राजी रे भी अलगा भावे पास करिथिबा दरकार। आउ मार्क किछि मिनिमम परसेंटेज अछि? हाँ अछि। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बा बायोटेक मिसेइकी माने पीसीबी रे साधारण वर्ग पई अति कम रे 50% मार्क रखिथिबे। आउ एससी एसटी ओबीसी पिलांक पई 40%। आउ पीडब्ल्यूडी पिलांक पई? साधारण पीडब्ल्यूडी पई 45% आउ संरक्षित वर्गर पीडब्ल्यूडी पई 40%। बुझिली। तेबे योग्यता विषय रे आमे मोटामोटी जानी गले। एबे ओजेई काउंसलिंग प्रक्रिया केमती हुए से विषय रे कहंतो। एहा पूरा ऑनलाइन ना? एकदम पूरा प्रक्रियाटा ऑनलाइन माध्यम रे ही हुए। प्रथमे ओजेई वेबसाइट oje.nic.in सेथिरे जाई ऑनलाइन पंजीकरण करिबाकू पड़िबो। निजर यूजर नेम पासवर्ड तयारी करिवे। किछि फीस अछि के? हाँ गोटे पंजीकरण शुल्क अछि 1000 टंका। एटा नॉन रिफंडेबल माने फेरस्त मिलिबनी। ऑनलाइन रे ही देबाकू हेबो। अच्छा तापरे डॉक्यूमेंट अपलोड करिबाकू पड़िबो? हाँ पंजीकरण परे सबु जरूरी डॉक्यूमेंट जेमिति कि नीट स्कोर कार्ड 10म आउ 12 क्लास रो मार्कशीट सर्टिफिकेट आपणकर बासिंदा नेटिविटी प्रमाणपत्र जातिगत प्रमाणपत्र जदि दरकार फोटो दस्तखत ए सबु को स्कैन करी अपलोड करिवे। आउ ए डॉक्यूमेंट गुडी करे जांच केमिति हेबो जदि किछि भूल थाए? जांच भी ऑनलाइन रे हेबो। जदि कोनोसी डॉक्यूमेंट रे किछि प्रश्न बा समस्या थाए तेबे ओजेई कर्तृपक्ष ईमेल माध्यम रे जणाइबे। आउ साधारणतः 24 घंटा भितरे तार सठिक उत्तर बा स्पष्टीकरण देबाकू पड़िबो। बा एटा बहुत सुविधाजनक। तापरे मेरिट लिस्ट आसीबो? हाँ जो मानकर डॉक्यूमेंट जांच ठीक ठाक होई जिवो सेमानक ना को नै राज्य मेरिट लिस्ट प्रस्तुत हेबो। आउ एई लिस्ट नीट यूजी 2025 रो ऑल इंडिया रैंक एआईआर को आधार करी ही तयारी हेबो। एहा पर पदक्षेप हेला चॉइस फिलिंग आउ लॉकिंग। एटा बोधे सबुठु गुरुत्वपूर्ण पर्याय ना? निश्चित भावरे एइठी ही प्रार्थी माने निज मेरिट अनुसारे निज पसंदर कॉलेज आउ पाठ्यक्रम बाछिबे। जेते इच्छा सेते चॉइस देई परिबे। किछि सीमा नाही। किंतु ताकू लॉक करिबाकू पड़िबो निर्धारित समय भितरे। एकदम
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଦେଇଥିବା ଚଏସେସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି କେହି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ବା ଲକ୍ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯାହା ସେଭ୍ ହୋଇଥିବ, ସେଇ ଚଏସେସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଥରେ ଲକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଚଏସ୍ ଦେଇ ଲକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆସିଲା ସିଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ବା ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ। ହଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମେରିଟ୍ ରାଙ୍କ, ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଚଏସ୍, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଉ କେତେ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ଦେଖି ସିଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଫଳାଫଳ ବି ଓଜେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଆଲଟ୍ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଆଉ ସମୟରେ ଓଜେଇ ସେଲ୍, ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଆଉ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆଡମିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ବିକଳ୍ପ ବି ଥାଏ ବୋଧେ? ହଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ମିଳିଥିବା ସିଟ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ସେଟାକୁ ନେବେ, କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇ ସିଟ୍ଟା ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ଭଲ ଚଏସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଆୟୁଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ହୁଏତ 5,000 ରୂପେ ପାର୍ଟ ଆଡମିସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏହି ସମୟରେ। କେତେଟା ରାଉଣ୍ଡ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ? ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡ ହୁଏ। ତାପରେ ଯଦି ବି ସିଟ୍ ଖାଲି ରହେ, ତବେ ସ୍ପଟ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ କଲେଜ ଆଉ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ MBBS କଲେଜ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କଲେଜ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଆମର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଟକରେ, MKCG ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଭିମସାର ବୁର୍ଲାରେ, ତାଛଡ଼ା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବାରିପଦାରେ, SLN କୋରାପୁଟରେ, ଆଉ ନୂଆକରି ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପୁରୀରେ ବି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଇଛି। ଆଉ ଏମ୍ସ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଆଉ ଘରୋଇ କଲେଜ? ଘରୋଇରେ ବି ଭଲ କଲେଜ ଅଛି, ଯେମିତିକି କିମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର, IMS ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କେତେ MBBS ସିଟ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ? ସବୁ ମିଶେଇକି, ମାନେ ସରକାରୀ, ଘରୋଇ, ଏମ୍ସ ସବୁ ମିଶେଇଲେ ପ୍ରାୟ 2100ରୁ ଅଧିକା MBBS ସିଟ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ BDS ପାଇଁ? BDS ପାଇଁ କଟକରେ SCB ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଅଛି, ସେଟା ସରକାରୀ, ଆଉ କିଛି ଘରୋଇ କଲେଜ ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ହାଇଟେକ୍, IDS ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି। ସବୁ ମିଶେଇକି ପ୍ରାୟ 363 ପାଖାପାଖି BDS ସିଟ୍। ଆୟୁଷ କୋର୍ସଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ସ୍ଥିତି? BAMS, BHMS? BMS ପାଇଁ ଆମର 3ଟା ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଅଛି, ପୁରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ। ସେଥିରେ ମୋଟାମୋଟି 200 ସିଟ୍। ଏହାଛଡ଼ା କିଛି ଘରୋଇ କଲେଜ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ପାଇକମାଲ, କଟକ, ଆରିଲୋରେ। ସେମାନଙ୍କର AIQ ସିଟ୍ ପାଇଁ ବି OJEI ବା ASCC କାଉନ୍ସିଲିଂ କରେ। BHMS ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ହିଁ ସିଟ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ କୋଟାରେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, MBBS ଆଉ BDS ପାଇଁ SC ବର୍ଗଙ୍କୁ 22.5% ଆଉ SC ବର୍ଗଙ୍କୁ 16.25% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, BAMS ଆଉ BHMS ପାଇଁ ଏଇ ହାର ଟିକେ କମ୍। ସେଥିରେ STଙ୍କ ପାଇଁ 12% ଆଉ SCଙ୍କ ପାଇଁ 8% ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା। ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି? PC ବା PWD ମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 5% ଅଛି, ସବୁ ବର୍ଗରେ। ତାପରେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କୋଟା 3%, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ 5%, ଆଉ EWS ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଅନୁଗ୍ରସର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 10% ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି। ଏସବୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ନାଟିଭିଟି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦରକାର। ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋଟାର ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯାହାକି ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାହା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। EWS ପାଇଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲାଗିବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ଟିକେ NRI କୋଟା ବିଷୟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, NRI କୋଟା ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ NEET UG 2025ରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବା ୱାର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କିଛି ବିଶେଷ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗେ କି? ହଁ, କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ, ଯେମିତିକି ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ, ଭିସା କପି, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମାଣ, ପୁରା କୋର୍ସ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିରି କରାଯାଇଥିବା ଆଫିଡେଭିଟ୍, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର NRI ପିଲାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର NRI, ଆଉ ଯଦି ସିଟ୍ ବଢ଼ିଲା ତେବେ
ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ। ବାଃ, ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିଲେ। ତେବେ ସାରାଂଶରେ କହିଲେ, ନିଟ୍ରେ ଭଲ କରିବା, ଓଜେଇ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା, ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏକଦମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଓଜେଇର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରୋସରକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ନିୟମିତ ଭାବେ OJEE.nic.in ୱେବସାଇଟକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେମିତି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ମିସ୍ ନ ହୁଏ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। କାଉନ୍ସେଲିଂ କେବଳ ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ଆଉ ସିଟ୍ ମିଳିବାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ନିଜର ପସନ୍ଦ ବାଛିଲା ବେଳେ କଲେଜର ପରିବେଶ, ନିଜର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏସବୁକୁ ବି ବିଚାରକୁ ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ କେବଳ MBBS କିମ୍ବା BDS ନୁହେଁ, ଆୟୁଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି BAMS ବା BHMS ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏ ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସବୁଠୁ ସଠିକ୍ ଆଉ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ପାଇଁ ସର୍ବଦା OJEEର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ OJE.nic.in କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।